Greetings to you all. Welcome to zoology class. Students, we are going to see the rest of the portion now. We were talking about the blood groups RH factor. In RH factor, if antigen D is present, it is said to be RH positive. Okay. If RH positive is absent, antigen D is absent, that person is said to be RH negative. Okay. Here look at this picture. In O group, here only the anti-D is present, no more antigen. Okay. Then in blood group A, they are having antigen A and antigen D. This picture shows, isn't it? Then B, இங்கே என்ன இருக்குது? Antigen B and antigen D இருக்குது. AB ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? A கூட ஆன்டிஜன், B கூட ஆன்டிஜன், ஆன்டிஜன் D இருக்குது. இதை பேஸ் பண்ணி தான் the RH positive negative groups are classified. Now we are going to see about the hypothesis regarding the blood group. First one, Fisher and Race hypothesis. Here in Fisher and Race hypothesis, there are three different pairs of alleles located on three different closely linked loci of chromosome 1 determines RH factor. Three different alleles D, C, E, they are in one part they are present as a dominant one, in the other part it is present as a recessive one. It is called the CDE system. The genotypes having dominant D allele will produce RH positive and double recessive produce RH negative. The D antigen should present in dominant condition. Okay, D, capital D should be there. If they are present in double recessive, that person is RH negative. Okay. Then next one, Venus hypothesis on RH factor. He explains that there are nearly 8 alleles are responsible for RH positive and negative. Genotypes carrying a dominant or allele produces RH positive phenotype. அதே இது R வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் இருந்துச்சு, ரிசசிவ் கண்டிஷன்னா they are RH negative. Okay, this picture shows the two different views of Fisher and Wiener. Here D should be present in dominant condition. In Wiener hypothesis, the R should present in dominant condition. Okay. Then next one, incompatibility of RH minus factor. Here the RH negative woman marries a RH positive man and conceive a child. Okay, என்னது நெகட்டிவ் மேன் வந்து பாசிட்டிவ் லேடியை மேரி பண்ணும்போது அந்த லேடி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது RH அங்கே ஒரு ஃபீட்டஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, யங் ஒன். RH நெகட்டிவ் உமன் வித் RH பாசிட்டிவ் ஃபீட்டஸ். புரியுதா? அம்மா வந்து மைனஸில் இருக்காங்க, நெகட்டிவ், ஆனால் வயிற்றில் குழந்த பாசிட்டிவ். செல்ஸ் ஃப்ரம் RH பாசிட்டிவ் ஃபீட்டஸ் என்டர் உமன்ஸ் பிளட் ஸ்ட்ரீம். குழந்தைகிட்ட இருந்து குழந்தை பிறக்கும்போது என்ன செய்யுது? RH பாசிட்டிவ் இது வந்து அம்மாவோடைய பிளட்டோட கலக்குது. அந்த க்ரீன் கலரில் போட்டிருக்குல்ல, the women become sensitized and produce antibodies to fight RH positive blood cells. இப்போ ஆன்டிபாடி இது பண்ணி இந்த RH பாசிட்டிவ் பிளட் செல்ஸை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு இது ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்படி பண்ணும்போது டியூரிங் த நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி, the RH positive pregnancy, maternal antibodies attack the fetal red blood cells and causes the death of the fetus. என்ன செய்யும்? இது அப்படியே இருந்தால் ரெண்டாவது குழந்தை இதே மாதிரி இது பண்ணும்போது அந்த குழந்தை கூட
ஃபைட் பண்ணி அந்த குழந்தை இறந்து போயிடும். ஓகே, தட் இஸ் செட் டு பி எரித்ரோபிளாஸ்டாலிஸ் ஃபீட்டாலிஸ். ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ். இந்த administration of anti-D antibodies to the Rh negative mother at 28th and 34th week of second gestation. Okay, if a Rh negative mother delivers a Rh positive child, anti-D antibody should be administered. Okay, next one is chromosomal basis of sex determination. Look at this picture. இங்கே என்ன இருக்குது? 23 பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குது. நமக்கு 46 குரோமோசோம், 23 பேர்ஸ். ஓகேயா? இந்த 23 பேர்ஸில் 22 வந்து ஆட்டோசோம், உடல குரோமோசோம் படிச்சிருப்பீங்க, ஆட்டோசோம். அண்ட் த லாஸ்ட், நாட் லாஸ்ட் பேர், 23rd பேர், தட் இஸ் செக்ஸ் குரோமோசோம், எக்ஸ் அண்ட் ஒய். லுக் அட் திஸ் பிக்சர். இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். புரிஞ்சிக்க, நமக்கு 46 குரோமோசோம் உண்டு, 22 பாடி குரோமோசோம், 1 பேர் வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம். இப்போது அந்த செக்ஸ் குரோமோசோம் டெட்டர்மைன்ஸ் த செக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். அந்த செக்ஸ் டெட்டர்மைன் பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குது. நம்ம 2 எக்ஸ் இருந்தால் ஃபீமேல். அடுத்தது சில அனிமலில் அந்த மேல் வந்து X0, அதாவது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி, இல்லைன்னா 0 ஓங்கிற மாதிரி அதை சொல்லுவோம், XO டைப். புரியுதா? இப்போ இந்த பிக்சரில் பாரு, மேல் ஏஏனா உடல் குரோமோசோம் 22, 23rd குரோமோசோம் எக்ஸு, 23rd பேர் எக்ஸும் ஓவும் இருக்குது. இதில் வந்து எப்படி கேமெட் ஃபார்ம் பண்ணும்? எக்ஸும் ஓவும் தனித்தனி கேமெட்டாக ஃபார்ம் பண்ணும். ஃபீமேலில் எப்படி இருக்குது? 2 எக்ஸ் இருக்குது, அதனால் 2 எக்ஸ் உள்ள கேமெட் ஃபார்ம் பண்ணுது. இதை ஃபார்ம் பண்ணும்போது திருப்பி அவங்களுக்கு யங் ஒன் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபீமேல் 2 மேலாக வருது, ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் ஆகுது. இன்னொரு டைப் இருக்குது, XX அண்ட் XY டைப் ஆஃப் செக்ஸ் குரோமோசோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்கில் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபீமேலுக்கு 2 எக்ஸ், மேலுக்கு XY அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம டினோட் பண்ணுறோம், அந்த 23rd பேரை. இப்போ இதில் 2 எக்ஸ் கேமெட் வரும், அங்கே 1 எக்ஸும் 1 ஒய் உள்ள கேமெட் வரும். கடைசியில் ப்ரோஜனி பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா 2 மேல் 2 ஃபீமேல். புரிஞ்சிச்சா? XX வந்து ஃபீமேல், XY வந்து மேல். இன்னொரு டைப் இருக்குது இங்கே, ZO. எக்ஸுக்கு பதிலாக எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க? லெட்டர் ZO அண்ட் Z டைப். இதில் Z வந்து மேல், இந்த இடத்துல மாறி வருது பார்த்துக்க. அங்கே 2 எக்ஸ் இருந்தால் ஃபீமேல், இங்கே 2 Z இருந்தால் மேல், ZO இருந்தால் ஃபீமேல். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 மேல் 2 ஃபீமேல் வரும். ஆனால் நீ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும், Z வந்து ஃபீமேலுங்கிறது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ZW அண்ட் Z டைப். அதே இதை தான் கேமெட்டை வேறு பேரில் நம்ம டினோட் பண்ணுறோம். புரியுதா? சேம் டைப் ஆஃப் கிராஸ். ஓகே, தென் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் ஹியூமன் பீயிங். This one I already explained in XS and XY type. Again I am telling, male 22 pairs of chromosome autosome and 1 pair of sex chromosome XY in male, and female 22 pairs of autosome and 1 pair of X chromosome. இது பண்ணும்போது கிராஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீமேல் சைல்டு 2 எக்ஸ் தான், மேல் வந்து 2 எக்ஸ் அண்ட் ஒய். இந்த மாதிரி தான் நமக்கு இது பண்ணுது. இப்போ எக்ஸ் குரோமோசோம் இது பார்த்தோம். இப்போ ஒய் குரோமோசோம் பார்த்தீங்கன்னா உடைய ஸ்ட்ரக்சர் புக்கில் படம் இல்லை, இந்த படத்தை நல்லா பார்த்துக்க. ஓகே, நோ, ஒய் குரோமோசோம் பிக்சர் இஸ் நாட் given in the book. See the pseudo autosomal regions, the yellow color at the top and the bottom of the chromosome, you can see a orange color
portion that is said to be autosomal pseudo-autosomal region or PAR region. Pseudo-க்கு P, autosomal-க்கு A, region-க்கு R. PAR region in Y chromosome. Then the middle, it is denoted by blue color. It undergo recombination with X chromosome. The non-recombinant region of Y chromosome. Non-recombinant region the blue color region தான் non-recombinant region கான்னு சொல்கிறோம். It contains a specific gene called sex determining region SRY. அதாவது அந்த ஃபுல் ரீஜியனில் பாதி SRY ஆகும், மீதி வந்து என்ன ஆகுது NRY ஆகும் இருக்குது, which is responsible for the maleness. The gene product of SRY is the testis determining factor responsible for the development of young one. Then Barr bodies. Barr bodies are the inactivated X chromosome seen in the female. Barr body, the Barr bodyங்கிறது பார் அண்ட் பேரை ஞாபகம் வச்சுக்க. பேர் பாடியை வச்சும் யங் ஒன்னுடைய நம்ம அனிமலுடைய செக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்தது பார் பாடியை வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, பார் பாடிஸ் ஆர் நத்திங் பட் inactivated X chromosome seen in females. Since females you already studied X, female have 2 X, isn't it, and male have 1 X and 1 Y. Okay, one gets inactivated to compensate the dosage between male and female. Though females have 2 X chromosome, only one remains functional and the other is inactivated. இந்த 2 Xல ஒன்று ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கும், இன்னொன்று இன்ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கும். ஃபார்ம்ஸ் heterochromatin forming a dark stained region. Okay, the number of Barr bodies will be 1 less than the number of X chromosome. So the females have 1 Barr body. These are the scientists, Barr and et al., Bitra and Lyo. இவங்க தான் அதை கண்டுபிடிச்சது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹப்ளோடிப்ளாய்டி. ஹப்ளோனா n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம், டிப்ளாய்டினா 2 நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம். இன் ஹனிபீஸ் த ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் டெவலப் இன்டு ஃபீமேல்ஸ். நீங்கள் ஹனிபீ படிச்சிருப்பீங்க, அதில் வந்து ஃபீமேல் அந்த குயினும் ஒர்க்கர் பீயும் மற்றும் 2n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கும். And the unfertilized egg develop into males. n number of chromosome, parthenogenesis first lessonல படிச்சோம்ல, அதுபடி இந்த மேல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. This kind of sex determination is said to be haplodiploid system. Can you understand? Diploid in females and haploid in males, they are formed by parthenogenesis. Okay, this mode of sex determination is called haplodiploidy. Okay, the next one, sex linked inheritance. Sex linked inheritance, you know what is inheritance? Inheriting the character from the former generation, முன்னால உள்ள ஜெனரேஷன்ட்ட இருந்து பண்புகளை பெற்றுக்கொள்கிறத இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்கிறோம். இங்கே முன்னால் என்ன கொடுத்துருக்கு? செக்ஸ் லிங்க், பாலோட சேர்ந்த, புரியுதா? பால் அந்த செக்ஸோட லிங்க்டான இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்னலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பை த ஜீன் located on the sex chromosome is called sex linked inheritance. அப்போ அங்கே 2 ஜீன் இருக்கும், எக்ஸ் இருக்குது, ஒய் இருக்குது. They are located on X chromosome, or the genes located on X chromosome are called X-linked genes. The genes that are present on Y chromosome are called colandric genes. Y-linked genes சொல்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்கிறோம்? colandric genes சொல்கிறோம். Sex-linked inherited traits are common in male since they are
ஹெமிசைகஸ். வாட் யூ மீன் பை ஹெமினா என்னதான்? இட் கண்டெயின் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மேல்ஸ். எக்ஸ் ரெண்டு டபுள் எக்ஸ் இல்லை, அப்போனா அது 2 எக்ஸ் இருந்தால் ஹோமோசைகஸ். இங்கே ஒரு எக்ஸும் ஒரு ஒய்யும் இருக்கிறனால அது பேர் ஹெமிசைகஸ் கண்டிஷன் சொல்கிறோம். ஓகேயா? தென் இதுக்கு உடைய எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்க்கு டிசீசஸ் என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெட் கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஆர் டால்டனிசம், ஹீமோஃபிலியா, அடுத்தது டச்னீஸ் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோபி, இதெல்லாம் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீனுடைய டிசீசஸ். அடுத்து ஒய் லிங்க்டு ஜீனுடைய டிசீசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர்ட்ரைகோசிஸ். ஓகே, ஹைப்பர்ட்ரைகோசிஸ். ஹீமோஃபிலியானா என்னன்னு பாரு, இது ஒரு எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் டிசீஸ். ஓகே, இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ப்ளீடர்ஸ் டிசீஸ். இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ப்ளீடர்ஸ் டிசீஸ். It is a X-linked recessive disease. If you get the question like that, hemophilia, you have to write what type of disease it is. It is formed due to the X-linked recessive disease. Okay, it is first reported by John Cotto in 1803. Hemophilic patients fails lack of thromboplastin leading to the failure of blood clotting. அந்த பிளட்டு வந்து நீங்களும் சாதாரண ஏதாவது ஊண்டு வந்துச்சுன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த ரெட் பிளட்டு வந்து காஞ்சி ஊஸ் அவுட் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆயிரும். ஆனால் இன் சச் பேஷண்ட்ஸ் தேர் won't be any blood clot and it continues to leak. Okay, the blood continues to leak. It follows crisscross pattern of inheritance. These points you have to write. Crisscrossனா என்னென்னா தாத்தாட்ட இருந்து பேர பிள்ளைக்கு மாறுறது. ஓகே, அந்த கேரக்டர் மாறுறதை தான் கிறிஸ்கிராஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஆர் கலர் விஷன் டிஃபெக்ட். ஓகே, கலர் பிளைண்ட்னஸ் இஸ் அ ரிசிசிவ் எக்ஸ். இதுவும் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீனுடைய ரிசிசிவ்னஸ்னால் ஏற்படுது. Color blind person cannot able to differentiate between colors, particularly red and green. எதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. ரெட்டுக்கும் க்ரீனுக்கும் இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. அடுத்தது ஹைப்பர்ட்ரைகோசிஸ். இது சொன்னோம் ஒய் லிங்க்டு ஜீனுடைய டிசீஸ்ன்னு பார்த்தோம். இட் ரெஃபர்ஸ் டு எக்ஸசிவ் க்ரோத் ஆஃப் ஹேர் ஆன் த பின் ஆஃப் இயர். இது மேலில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒய் லிங்க்டு ஜீன்கிறனால இட் அஃபெக்ட் ஓன்லி த மேல். அவங்க காதில் பார்த்தீங்கன்னா காதுக்குள்ளேருந்து முடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த கண்டிஷனை தான் ஹைப்பர்ட்ரைகோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓன்லி மேல்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் சின்ஸ் இட் டிரான்ஸ்மிட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபாதர் டு சன். ஃபீமேல் இன்ஹெரிட்ஸ் ஓன்லி எக்ஸ் குரோமோசோம் ஃப்ரம் தர் ஃபாதர் அண்ட் நாட் அஃபெக்டட். அதனால் ஏன்னா ஃபாதர்கிட்டேருந்து போனோன்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் போக முடியும். எக்ஸ் போனால் தான் அம்மாட்டேருந்து ஒரு எக்ஸு அப்பாட்ட உள்ள எக்ஸை வச்சு அது ஃபீமேல் சைல்டு ஆகும். அதனால் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் டியூ டு திஸ் Y-linked disease. Okay, the next one karyotyping. Karyo means chromosome, typing means the drawing graphic description of chromosome. Karyotyping is a technique through which a complete set of chromosome is separated from the cell and the chromosomes are arranged in pairs. That is said to be karyotype. chromosome அரேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை 7 குரூப்பாக பிரிப்பாங்க. ABCDEFG அப்படின்னு பிரிப்பாங்க. சி வந்து சி குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்கும், லாஸ்ட்டில் ஒய் குரூப்பில் இருக்கும். ஓகே, இதை வச்சு இதோடைய பொசிஷனை வச்சு பிறக்க போகிற குழந்தை என்ன குழந்தைன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். புரிஞ்சிச்சா? அதனால தான் ஸ்கேனிங் எல்லாம் இப்போ அதை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் லெசனில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒய் தட் அமினோ சிந்தசிஸ் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, உடைய மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் karyotyping is collection of lymphocytes from human blood. Lymphocytes means white blood cells. அதை ஹியூமன்ட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணி
அண்ட் கல்ச்சரிங் ஆஃப் லிம்போசைட்ஸ், அது கூட சில கெமிக்கல்ஸ் வச்சு அதை வந்து கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க. இண்டக்ஷன் ஆஃப் மைட்டாசிஸ், அடுத்தது மைட்டாசிஸ் நடக்கிறதுக்கு இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க. அரெஸ்டிங் த செல் டிவிஷன், இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் செல் டிவிஷன் ஆகாதபடி கால்சிசிங்கிற ஒரு கெமிக்கலை சேர்த்து செல் டிவிஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. மெட்டாஃபேஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ஃபோட்டோகிராஃப்ட், அதுக்கு பிறகு அது நல்லா டிஸ்டிங்க்டாக பெருசாக தெரியும். அப்போ அதை ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணிவிட்டு இண்டிவிஜுவல் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் கட் அண்ட் அரேஞ்ச்டு. இப்போ இதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஓகே, this technique is said to be karyotyping. Applications of karyotyping: identify the gender of an organism. சொன்னேல எக்ஸ் குரோமோசோம் எங்கே இருக்கும்? சி குரூப்பில் இருக்கும். ஒய் குரோமோசோம் எங்கே இருக்கும்? கடைசி ஜி குரூப்பில் இருக்கும். அப்போ சி குரூப்பில் 2 எக்ஸ் இருந்தனா அப்போ பிறக்க போகிற குழந்தைன்னு குரோமோசோமை வச்சு பார்த்து பெண் குழந்தைன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த ஒய் வந்து காலியாக இருக்கும், ஜி இடத்துல ஒய் காலியாக இருக்கும். அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இருந்தால் அது எக்ஸ், இது ஒய், அந்த இடத்த வச்சு இது ஆண் குழந்தைன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓகே, இட் டிடெக்ட் குரோமோசோமல் அனாமலிஸ், அப்நார்மலிட்டிஸை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, குரோமோசோமுடைய அப்நார்மலிட்டிஸ். டு ஐடென்டிஃபை த ஜெனட்டிக் டிசீசஸ், இந்த காரியோடைப்பிங் மூலமாக we can find out the genetic diseases. To predict the evolutionary relationship between 2 different species. Then next topic is, this question is very important, application of karyotyping. Okay, the next one is pedigree analysis and its importance. Pedigree chart is also called as family tree. குடும்ப மரம் வரைகிறது மூலமாக நம்ம கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். என்னென்னா, it is drawn with standard genetic symbols showing the inheritance path of specific phenotypic characters. Next one, thalassemia. It is an autosomal recessive gene disorder. It is due to the mutation in chromosome 11 or 16. Underline the word chromosome 11 or 16, resulting in the excessive destruction of RBC. அதனுடைய டைப்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ஃபா தாலமீசியா அண்ட் பீட்டா தாலமீசியா. thalassemia, alpha thalassemia and beta thalassemia. Beta thalassemia is more common and it is called as Cooley's anemia. ஏன்னா continuous destruction of RBC results in the Cooley's anemia. Okay, then phenylketonuria. It is also an autosomal recessive gene. Underline the word autosomal recessive gene. It is an inborn error. It is not found during the lifetime. It is found from the birth. Phenylalanine metabolism due to mutation in the phenylalanine hydroxylase gene on chromosome 12, resulting in the failure of producing PAH, that is phenylalanine hydroxylase. Affected individuals shows mental retardation, light pigmentation in skin and hair. Then albinism. It is also an autosomal recessive gene disorder. It is due to the lack of production of the enzyme tyrosinase, which is responsible for the conversion of dopa to melanin. Affected individuals lack melanin pigment. You might have seen this type of people in your surrounding, isn't it? Fully white in color, brown eye and white hair. Okay, then Huntington-Huria. Here it is another autosomal dominant gene. Underline the word dominant. It is due to mutation in the gene located in chromosome 4. Underline the word chromosome 4. It is characterized by involuntary jerking of body and degeneration of central nervous system.
The next one is Down syndrome. Trisomy of 21 results in Down syndrome. There are 22 pairs of autosome now and 1 pair of sex chromosome. At the 21st chromosome, instead of 2, the patients used to have 3 chromosome. Okay. Symptoms are mental retardation, defective development of central nervous system, malformed ears, flattened nose, constantly open mouth and protruded tongue. Okay. The next one is Pattu syndrome. The trisomy of 13 results in chromosome 13. அப்போ இது என்னது 13th chromosome 2 chromosome பதிலாக it used to have 3 chromosomes. Okay. Symptoms are cleft palate, உதடு பிரிஞ்சிருக்கும். Okay. Malformed brain and profound mental retardation. The next one is Klinefelter syndrome or Klinefelter syndrome. 44 autosome and 2 sex chromosome. In that, instead of 2, these persons used to have 3 chromosome. Condition represents the Klinefelter syndrome. They are called as XXY males. Okay. இதுக்கும் சேர மாட்டாங்க, அங்கேயும் சேர மாட்டாங்க. ஓகே. இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை ஸ்டெரிலிட்டி, tall, obese, high pitched voice and feeble breast. Okay. Then Turner syndrome. Here instead of 2 they used to have 1 sex chromosome and 44 autosomes. This condition is said to be Turner syndrome. They are called as XO females. It is characterized by low stature, webbed neck, underdeveloped breast, etc. That's all. Okay. If you have any doubt, you call me. Thank you. I'll send the notes.